Hello students, in this video we are discussing chapter number 3. It is private, public and global enterprises. Private ಖಾಸಗಿ ನೋಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ, ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. The main motive of private enterprises in order to earn more profit. Example for private enterprises: sole proprietorship, partnership. These are the examples for private enterprises. Coming to public enterprises. Public enterprises. These enterprises are owned and managed by the state government or central government. Both government, state or central government, for the intention of providing service to the society. Private enterprises main motive earning profit. Public enterprises main motive providing service to the society or a nation. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವೆ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಖಾಸಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, entire world you can do business across the geographical boundaries of a nation. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಒಂದೇ, global enterprises they can do business across the world. They can do any country or they can do any business in across the geographical boundaries. Example, multinational companies ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? global enterprises ಗೆ. Next, forms of public enterprises. Basically three forms of public enterprises: departmental undertakings, statutory corporation, government companies. Coming to first one, departmental undertakings. Oldest form of this is an oldest form of public enterprises. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್, these enterprises are established by the separate ministry of government and managed by ministry of government or central government of India. Departmental undertakings purely owned and controlled by concerned central government ministry. And examples, basically so many examples like a departmental undertakings: post and telegram, example for departmental undertaking, and railway departments. These are the examples for departmental undertakings. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. These are examples for departmental undertakings. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವು. ನೋಡ್ರಿ, features of departmental undertakings. First one, it has no separate legal entity. In the sense, departmental undertaking purely
owned and managed and controlled by concerned Ministry of Government or central government. There is no separate act or rule for controlling of departmental undertakings. Funding of these enterprises comes directly from the government treasury. ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ subject to accounting and audit controls are applicable. Accounting and audit compulsory for government or public enterprises also like a departmental undertakings because auditing in the sense verification of books of accounts at the year end ಅಂದ್ರೆ books of accounts ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೂಡ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ these people only audited by the government or public sector departments. The employees of these enterprises are government servants and recruited and appointed as per government rules. Employees of departmental undertakings purely are government servants. Recruited ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ appointment ಮಾಡೋದು as per government rules and regulations. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಆದೇಶವನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these are accountable to the concerned ministry accountable to the concerned ministry in the sense the railway minister ಯಾವಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ we need to show each and every transaction concerned ministry railway minister ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ next these are subject to direct control of the ministry direct control of the ministry in the sense purely railway minister ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ entire railway department ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ these ministers are directly control entire ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ public enterprises three types of public enterprises departmental undertakings statutory corporations and government companies ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ